ਅੱਜ एक टाइटल देखने जा रहे मत्ती दी इंजील। ਅੱਜ ਆਪਾਂ दो इंसानां दी जिंदगी नूं वेखण जा रहे हैं, एक मूर्ख आ एक बुद्धिमान आ। उन्हां दोनां दी प्लैनिंग नूं आपां देखण जा रहे। सब कोल मैथ्यू ओदा 7 नंबर चैप्टर ओदी 24 आयत तो लैके ओदी 29 आयत तक वेखांगे जिन्हां ने कढ़िया। पढ़ दो उच्ची आवाज़ नाल, मैक दे विच पूरी उच्ची वॉइस दे विच अगली साइड ते पूरी क्लीयर आवाज़ आवे। ये चीज़ दा ध्यान रखना। हालेलुया। मैं क्या अगली साइड चेक कर लो, इधर मेरे नाल ध्यान दो। यूट्यूब ते पूरी वॉइस कॉल नहीं, पूरी आवाज़ का पता लगना चाहिए जिन्हें प्रचार सुनना। हालेलुया। जिन्हें खोलिया पढ़ दो उच्ची आवाज़ दे विच, माइक जिहदे कोल है सब सुनो ध्यान दे नाल। इधर मेरे नाल ध्यान दो सारे। तैयार है वचन वाली? रेडी जे? क्योंकि बाइबल तो बिना छटकारा नहीं आ। आप वर्शिप करते हैं बंदे नूं तोड़ ली। जिहड़ी बाइबल सानू रोंग साइड तो की करती आ, किन्ने लोकां नूं पता कि बाइबल सानू गलत और सही दे बारे दसदी आ। आमीन। सब खोलांगे मैथ्यू ओदा 7 नंबर चैप्टर ओदी 24, 25, 26, 27, 28 और 29। अज वेखण जा रहे कि दो तरह के लोग जिहड़े चर्च विच आउंदे ने। ब्लैस किहड़े लोग हुंदे आ, ये आपां सीखण जा रहे हैं कि अज ब्लैस किदां होना वा। हालेलुया। किन्ने लोग तैयार है सीखण वास्ते, किन्ने लोग तैयार है चलण वास्ते। जिहड़ा पहला अपना टॉपिक आ वो हैगा बुद्धवान ते मूर्ख। मतलब कि एक बुद्धवान बंदा वा जिहड़ा चर्च च आउंदा, एक मूर्ख बंदा वो भी चर्च विच आउंदा। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? असीं वेखण जा रहे कि जिहड़ा बुद्धवान आ वो किस तरीके नाल चलदा। अज दा टॉपिक आ कि प्रभु दे चलण दे विच भी साडे ते जे मुसीबत आउंदी आ तां असीं प्रभु च बणे की आ? सारे बोलो उच्ची आवाज़ नाल, प्रभु च बणे की आ? भावें गर्मी होवे फिर भी खुदा दे घर विच आउणा, मींह पैंदा तां भी घर च आउणा, जो भी होवे तां भी इत्थे की आ? तो लोग जिहड़े सुपर ब्लैस होने, जिन्हें लोग सुनते आ सुपर ब्लैसिंग उन्हां दी, जिहड़े लोग अड़े और खड़े रहिंदे आ वचन दे द्वारा। आमीन। अपने पड़ोसी नूं बोल वेख अज आपां की सीखण वास्ते जा रहे हैं। करो एक दूसरे नाल गल, अपने पड़ोसी नाल गल करो, अपने गवांढी नूं पुछो भी अज की सीखण जा रहे हैं। तू भी चर्च आई, मैं भी चर्च आया, अज आपां सीखण जा रहे हैं अपने दास दे कोलों। करो करो गल। कैमरे वाला किधर गया वा? कैमरा नाल घुमाया कर। करो गल एक दूसरे ना, पड़ोसी गल करो। अज आपां की सीखण जा रहे हैं? बोलो अज आपां घरों जिहड़ी सलाह बना के आए वो नहीं होना, जो प्रभु की मर्जी उही होनी है। सारे बोलो बोलो बोलो। तुहाडी सलाह दे नाल नहीं, जो प्रभु की मर्जी हो साडे जीवन च की आ होनी आ। प्रभु करे कि घोषणा कर कि जिन्हें अज ये जगह ते सीख रहे आ, जो उन्होंने इस वचन ते नूं मान लिया तो अगले संडे वो गवाही देने वास्ते आ रहे। जिन लोग सुन रहे हैं जा जे वचन नूं मान लिया ते, जे मन्निया ते, जे सुनिया नहीं, जे मन्निया ते। आमीन। सब खोलांगे मत्ती दी इंजील ओदा 7 नंबर ओदा टाइटल है बुद्धवान अते मूर्ख दा घर। अज दो तरह के घर आ, पहले बुद्धवान दा घर देखना, फिर मूर्ख दा घर वेखना। सब शुरू करांगे मैथ्यू ओदा 7 ओदी 24 24 आयत तो शुरू करांगे ते 29 ओदी 29 आयत आपां खत्म कर दांगे। हाँ जी, किन्ना कर लिया? उच्ची आवाज़ ना पढ़ दो, उच्ची आवाज़ ना। सो हर एक जो मेरे ये वचन सुनदा अते उन्हां उत्ते चलदा है वो उस बुद्धवान वर्गिया जानिया जावेगा जिसने पत्थर उत्ते अपना घर बनाया अते मींह वरिया अते हड़ आए अते हनेरियां वगियां अते उस घर नूं धक्का मारिया पर वो ना डिग्गिया। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि ओदी नींह पत्थर उत्ते तरी हुई सी। आमीन। सब जोर दी आमीन बोलो। तारीफ करो जोर दे नाल, जोर वाली तारीफ करो, जोर वाली। हालेलुया। देखो सब तो पहले अज आपां देखण जा रहे हैं कितने किन्ने तरह के लोग चर्च च आ रहे ने। कोई चंगाई लैण वास्ते आ रहा, कोई वचन वास्ते आ रहा, कोई स्वर्ग राज लई आ रहा, कोई अलग अलग तरीके नाल आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं? पर अज आपां देखण जा रहे हैं की पढ़िया बाइबल च लिखा हरेक जो मेरे वचन सुनदा। प्रभु यीशु अपने चेलियां नूं की कह रहा
कि हरेक जो मेरे वचन सुनदा उन्हां उत्ते चलदा ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਪੱਥਰ ਕੀ ਆ? ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਥਰ ਕੀ ਆ? ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ। ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿਖਾਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਭਈ? ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ ਬਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨੇ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਧਰੀ ਆ। ਮਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਮਝ ਰਹੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਚਿੰਤਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਘਾਟੇ ਪੈਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਬੂਰ 34 ਦੀ 19 ਆਇਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਜ਼ਬੂਰ 34 19 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਜੇ। ਆਮੀਨ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ ਵਚਨ ਤੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਜਾ ਚਰਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ। ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਰੂਲ ਆ,
ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਬਣਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਫੇਥ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਤ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਏਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਚ ਢੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਛੂਵੇਗਾ। ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਾਊਂਡ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ? ਕਿ ਹੋਰ ਬਤਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ? ਓਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਰੌਂਗ ਬਾਰੇ, ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਨੀਂਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਆ? ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਨ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕੜਮ ਵੱਜੇਗਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਟਰ? ਬੋਲੋ ਵੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਨ ਹਾਰ ਦਈਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੀਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੀਆ, ਬਣਾਇਆ। 25 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਵੌਇਸ बढ़ा दे यार, इधर बड़ी पड़ाक जा मगर आई बहुत ज्यादा आवाज है, एनु मुंह लगदा कि 10 स्पीकर दा। हालेलुया 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 थोड़ा कैसी लगाना ना हालेलुया हालेलुया। हां फिर तो पढ़ांगे थोड़ी सावधान रखना, जेडी सी विसल ना करे। हां 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 जी। सो हर एक जो मेरे वचन सुनदा नहीं, ਅਤੇ 25 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਤੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बढ़ाਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਹੁਣ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਬੋਲੋ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਗਵਾਈਆਂ ਬਾਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਮਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਸੁਣੋ,
ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਮਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੱਸਾ ਚਮਕੇਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤੇ ਮੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੰਡੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਐਂ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਭੁੰਡੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਸੀਬਤ ਭੇਜਦਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਮਸਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀ ਆ? ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਈਵਨਿੰਗ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆਈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 365 ਦਿਨ। ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, 365 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਚੜੇ, ਖੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੰਬੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਤੰਬੂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਗੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਗੋ 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 ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ 12 ਦੀ 2 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਸਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੀ ਸੰਦੇ? ਹਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ ਕੀ? ਇਹ ਕੀ ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੜ ਵਜੇ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਡਿੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ? ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਲੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਲੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰੀ ਖਲੋਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਖਲੋਣੀ। ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
मैं तो दान भी देनी आ, मैं चर्च ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, मैं तो 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸੁਣੋ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ? ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬੋਲੋ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਕੁੜੀ ਵੇਖਣੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜਾ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ? ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਵਾਲੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੁੜੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, 40 ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੂਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੂਬ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਤਾਉਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਸਣ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਢੀਂਗ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੜਪੜਾਉਂਦੇ, ਕੁੜਕੜਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੂੰਹ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਤ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹੋਣੇ। ਤਿਮੋਥੀਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੱਟਣਗੇ ਸੋ ਸਤਾਏ ਕੀਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਘੱਲਿਆ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਛੁਪੀ ਆ। ਅਜੂਬ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਅਜੂਬ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮਟਕੀ 'ਚ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਕੀਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਸਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ, ਹਾਏ 12 ਵਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਏ ਕੱਲ ਕਮੇਟੀ ਤਾਰਨੀ, ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਦੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ? ਫੇਥ ਵਾਲਾ ਵਚਨ, ਫੇਥ। ਜਦੋਂ ਜਾਇਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਹੱਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਗੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਣ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋ। 36 ਕੇ ਵਹਿਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਣ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਿਓ 11:28 ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਹੀ ਥੱਕਿਓ ਕੀ ਬਾਂਧਿਓ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਝ ਦੇ ਦਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਚਨ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਲਈ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਾਂ ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਡੀਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ 24 ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ। 24 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ 26 ਦੀ ਪੜਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਧਰੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੱਦਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਅਮੋਲਿਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਾਏ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸੀ ਅਮੋਲਿਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਲੋਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ, ਸਭ ਬੋਲੋ ਲੋਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਲੋਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੋਵੇ 5 ਮਿੰਟ ਐ ਤਰ ਤੋਂ ਲੂਣ ਕਸੇ ਚਲੋ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ। ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਡੀਕਨ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਂ ਗੰਡੇ ਚੀਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ 8-10 ਚੁਣ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 26 ਤੇ 27 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ? ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਚਰਚ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਅਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਆ? ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ 12 ਦੀ 2 ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਅੱਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ।
ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਓਏ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਇੰਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾ। ਓਏ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:2 ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੂਰਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਚਰਚ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਦੋ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਚਰਚ ਜਾਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨਾ ਠੋਕਰ ਕੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਵਾ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, 2 ਨੇ 3 4, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਬਾਝ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਝੂੰਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂੰਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਝੂੰਗਾ ਵਾ। ਪਲੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 6:33 ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਨੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਫੜਨੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਵਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ 30 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 39 ਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਹ ਕਰਤਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਆਟੇ ਖੁਣੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਾੜਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ। ਕਿੰਨੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ? ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ? ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਸਭ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ 39 32 ਦੀ 39 ਸਭ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਰੋਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦੇ 32 ਬਾਬ ਦੀ 39 ਐਤ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਵਾਲਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਥੋੜੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਥੋੜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਕਿਤੇ ਮੰਜੀ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 18 ਦੀ 18 ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜੋੜਨ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖੋਲ ਕੀ ਆ, ਕਦੀ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਾਈ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਕਵਚ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਵਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਾਪਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਕੀ ਤੱਕ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਢਾਈਏ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਆ। ਇਕੱਲੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਦੀ 7 ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕੀ ਆ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਮਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਕ ਫੜੇਗਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੇਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਰੋਜ਼ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਖੋਲ, ਉਹਨੇ 40 ਘੰਟੇ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਐ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣੀ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣੀ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਮਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਮੈਥਿਊ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆਤੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਤ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 40। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ओर ਉਠਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ। ਕੌਣ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਵਾ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਆ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਆ। ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਕਲੀਸੇ ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੱਡੇਗਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੱਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਜੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੂਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਜੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਜੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਚਫੇਰੇ ਤੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲਾਈ ਆ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਆਂਦਾ ਵਾੜ ਲਾਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ? ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਛੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ ਵਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਨੇ ਆ? ਭੂਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਨੇ ਆ? ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ? ਫਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ? ਮੂਰਖ ਕਹਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਢੀਂਗੜੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਰਤਾ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਸਭ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ
ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਧਰਤੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰਾ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਹੀ ਕੀਆ ਮਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਓ ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੇਕ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕੀ ਸੀ? ਨੇਕ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਆ। ਤੇ ਕਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਆਇਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਵਾ? ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਧਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੈਮਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਾੜਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਆ? ਤੋ ਜਨਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ